सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां देख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर नजर हेडलाइंस से। देश विच महामारी मरीजों की गिनती हुई 1 लाख तो पार। पिछले 24 घंटे में 4,970 नवे मामले आए सामने। 1 लाख आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का 11वां देश बनया भारत। श्रीनगर में सुरक्षा फोर्स और अतवादियों विचाले मुकाबले दौरान भारतीय फौज का एक जवान शहीद। हुर्रियत नेता के बेटे समेत 2 अतवादी ढेर। प्रवासी मजदूर मुड़ हादसे का शिकार। बिहार विच भागलपुर जिले में वापरे सड़क हादसे में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत। उधर महाराष्ट्र सड़क हादसे में 4 प्रवासी मजदूरों की मौके ते ही मौत। भारत सरकार का बड़ा ऐलान। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय वालों इम्यूनिटी ਵਧਾਉਣ ਲਈ आयुर्वेदिक दवाई बनाने का फैसला। पंजाब विच भलके तो चलणगियां बसां। पंजाब विच 50% यात्रियों नाल बसां चलाउण दी मिली खुल। उधर हरियाणा सरकार जल्दी शुरू कर सकती है बस सर्विस। प्रधानमंत्री मोदी वालों ऐलाने 20 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज से भगवंत मान ने घेरी केंद्र सरकार। कहा 20 लाख करोड़ रुपए नूं पैकेज नहीं लोन कहा जावे। मोदी सरकार दीयां नीतियां नाल किसानां दा नहीं होवेगा भला। हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच महामारी मरीजों की गिनती लगातार वधदी ही जा रही है। पिछले 2 दिनों में महामारी के 10,000 मामले सामने आउण नाल पीड़ितां की गिनती 1 लाख तो वधेरे हो गई है, जिन्हां विचों 1/3 तो वधेरे मामले इकल्ले महाराष्ट्र दे ने। भारत विच 1 लाख आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का 11वां देश बन गया। सेहत मंत्रालय वालों अज सवेरे जारी अंकड़ियां मुताबक पिछले 24 घंटिया में 4,970 नवे मामले सामने आए हैं, जिस नाल कुल पीड़ितां की गिनती वध के 1,01,139 ते पहुंच गई है। देश विच इस नाल पिछले 24 घंटिया में 134 लोगों की मौत हो जाने नाल मृतकों की गिनती वध के 3,163 हो गई है। इस दरमियान राहत की खबर यह भी है कि इस महामारी तो ठीक होने वालों की गिनती में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटिया में 2,350 लोग सेहतमंद होए ने, जिस नाल सेहतमंद होए लोगों की कुल गिनती 39,174 ते पहुंच गई है। केंद्रीय खुराक मंत्री राम विलास पासवान का दफ्तर ਅਤੇ मध्य दिल्ली विच खेतीबाड़ी भवन विच स्थित उन्हां दे मंत्रालय का एक हिस्से नूं सील कर दिता गया। मच्छी पालन, पशु पालन ਅਤੇ डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी के महामारी पॉजिटिव पाए जाने तो बाद यह कदम चुकिया गया। एक अधिकारिक हुक्म विच आख्या गया है कि पशु पालन ਅਤੇ डेयरी विभाग विच हाल ही विच महामारी का एक मामला मिलन तो बाद यह फैसला किया गया। हुक्म विच आख्या गया है कि खेतीबाड़ी भवन विच खुराक ਅਤੇ जनतक विभाग का दफ्तर महामारी तो मुक्त बनाए जाने लई 19 ਅਤੇ 20 मई नूं बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर विच अज सुरक्षा फोर्स ਅਤੇ अतवादियों विचाले मुकाबला शुरू हो गया है। इस तो बाद इलाके विच इंटरनेट ਅਤੇ टैलीफोन सेवावां बंद कर दी गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पुराने इलाके विच सुरक्षा फोर्सां की घेराबंदी ਅਤੇ तलाशी मुहिम दौरान अज अतवादियों नाल मुकाबले विच केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के एक जवान शहीद हो गया ਅਤੇ 3 सुरक्षा कर्मचारी जख्मी हुए ने। पुलिस अधिकारी ने आख्या कि मुकाबले दौरान हुर्रियत नेता के बेटे समेत 2 अतवादी ढेर कर दिए गए हैं। उन्होंने आख्या कि अतवादियों की मौजूदगी की पूरा सूचना के आधार पर राज पुलिस के विशेष मुहिम दल और CRPF के जवानों ने अज तड़के 2 बजे श्रीनगर के नवाक दल की संघनी आबादी वाले कनीम जार खेतर में तलाशी मुहिम शुरू की है। उन्होंने आख्या है कि सुरक्षा फोर्सां के जवान जदों एक मकान वल वधे रहे सन तां उत्थे लुके हुए अतवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस तो बाद सुरक्षा फोर्सां के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईयां। उत्थे ही मुकाबला जारी है।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੀਕ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਬੋ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ 31 ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਗਛੀਆ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਗੜੀਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅੰਬੇ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਰੋਡ ਨਾਲ ਦਬਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 9 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਂਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਤੇ ਸਵਾਰ 12 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਗਛੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। उधर महाराष्ट्र के हवतमॉल ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਸੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅੰਫਾਨ ਹੁਣ ਮਹਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NDMA ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਗਾ ਅਤੇ ਹਥੀਆ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ।
उधर पंजाब सरकार ने राज्य विच पब्लिक ट्रांसपोर्ट उत्ते लगाईਆਂ पाबंदियां विच ढिल देण दा फैसला कीता है। ट्रांसपोर्ट मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा है कि यह फैसला लिया गया है कि राज्य ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बसां नूं बुधवार तो वड्डे शहरां ते जिला हैडकुआटर्स दरमियान पॉइंट तो पॉइंट तक 94 रूटां ते चलण दी आग्या दित्ती जावेगी ਅਤੇ इन्हां बसां विच 50% यात्री सफ़र कर सकणगे। उन्हां आखेआ कि यह बसां सिर्फ बस स्टैंडां तो चलणगीਆਂ जिथे बसां विच चढ़न तो पहलां सारे यात्रियों की जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग यह यकीनी बनाएगा कि बसां जां होर ट्रांसपोर्ट चलाउण समय महामारी संबंधी सेहत और सफाई सावधानियां की पूरी तरह पालना की जाएगी। उन्होंने आख्या है कि यह यकीनी बनाया जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच सफ़र दौरान सारे यात्रियों वालों समाजिक दूरी कायम रखी जाए, मास्क पाए जाण अते सारे यात्रियों के हथ ड्राइवरां द्वारा दिते सैनिटाइजर नाल हथ साफ किए जाण। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने आख्या कि यह ढिल पंजाब राज विच लागू है अते राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई कीतियां कंटेनमेंट जोनां तक नहीं वधाई जाएगी। श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा है कि टैक्सी, 4 पहिया वाहन चालकां अते कैब एग्रीगेटरां लई नवीं पाबंदियां लागू ने। हुण व्यक्तियों की गिनती 1 ड्राइवर अते 2 यात्रियों तक सीमित होगी। इस तरह रिक्शा अते आटो रिक्शा रजिस्टर ने अते नियमित तौर पर टैक्स अदा करते ने लई गिनती 1 ड्राइवर, चालक अते 2 यात्रियों तक सीमित रहेगी। इस तरह 2 पहिया वाहन अते साइकिलों लई यह गिनती 1 राइडर या पत्नी अते पति या 1 नाबालिग बच्चे दे नाल राइडर तक सीमित होगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है कि इस संबंधी विस्तारित दिशा निर्देश जल्दी ही ट्रांसपोर्ट विभाग वालों जारी किए जाएंगे। उधर हरियाणा सरकार एक सूबे तो दूसरे सूबे तक जाने वाले यात्रियों के लिए जल्दी ही बस सर्विस शुरू करने जा रही है ताकि यात्रियों नूं होण वालियां परेशानियां नूं घट किया जा सके। इस लिए सूबा सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तो इलावा चंडीगढ़ केंद्र शासित सूबਿਆਂ ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है। ये जानकारी हरियाणा के मुख मंत्री दफ्तर तो दी गई है। दस दी कि महामारी संकट के कारण हरियाणा समेत पूरे देश विच लॉकडाउन लागू रहा है। दसणयोग है कि लगभग 2 महीनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने नाल आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पिया, पर होर सूबਿਆਂ ਦੇ ਲਈ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत होने तो बाद लोगों को राहत मिल सकेगी। महामारी के कारण हरियाणा समेत पूरे देश विच लॉकडाउन नूं लागू किया गया सी। इसका चौथी बार 13 दिनों के लिए विस्तार किया गया। यह लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। दरअसल महामारी इन्फैक्शन की चीन नूं रोकण लई इस तरह का सख्त फैसला सरकार ने लिया सी। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 55 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर ने दस्सिया कि अशोक कुमार नूं पहलां कुछ दिन ऑक्सीजन की लोड़ सी क्योंकि उसनूं साह लैण विच बाहरी दिक्कत हो रही सी, पर बाद विच हौली हौली उसकी हालत भी सुधार होने लगी है। हुण रिपोर्ट नैगेटिव आउण कारण उसनूं छुट्टी दे दी गई है। दस दिए कि श्री गुरु नानक देव हस्पताल के मैडिसन विभाग के डॉक्टरों वालों अजे तक अमृतसर समेत हुशियारपुर, पठानकोट आदि जिलों के 250 के करीब पॉजिटिव मरीजों का इलाज करके उन्हां दी रिपोर्ट नैगेटिव आई। सरकार वालों इस संबंध में डॉक्टरों की कई बार प्रशंसा की गई है। पंजाब सेहत विभाग महामारी नाल पीड़ित उन्हां मरीजों को घर में एकांतवास करने की विचार कर रहा है जिन्हां विच महामारी का कोई भी लक्षण नहीं विखाई दिंदा। टैसट पॉजिटिव पर कोई लक्षण ना होने वाले मरीजों को हस्पताल की बजाय हुण घर में क्वारंटीन किया जा सकेगा। जेकर अजिहा हुंदा है तो पंजाब अजिहा करने वाला पहला सूबा बन जाएगा। सूत्रों मुताबक विभाग इस संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विचार वटांदरे कर रहे हैं। हालांकि हाले तक इस बारे विभाग किसी सीटे ते नहीं पहुंचे। हाल ही की घड़ी विच विभाग महामारी मरीजों को हस्पताल विच ही भर्ती कर रहा है। सेहत ते परिवार भलाई विभाग की निर्देशक डॉक्टर अवनीत कौर मुताबक यह विकल्प हो सकता है, पर इस बारे हाले कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਨ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਸਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਸਟ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛਾਬੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਛਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਾਲ ਬਜਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 900 ਬੋਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲੰਧਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ BDPOs ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਾਬਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੁੱਗਾ ਕਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ, ਗੋਲਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੂਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨੇ DSP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।